वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमरिमुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये। इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण श्री स्वामीनारायण नव्य भव्य मंदिर थयुं एना निर्माता आ प्रदेश में गामड़े गामड़े फरीने जेमने सत्संग संस्कारना पीयूष पाया छे। खूब ज संघर्षोनी वच्चे केवल मंदिरनु निर्माण नहीं पण एक सारा समाजनु जेमने निर्माण कर्यु छे। भगवाने गीता में कह્યું છે ને, નિર્માણ મોહા जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। आ बधाय द्वंद्वोथी पर रही अने साधुतानी मूर्ति समान पंचव्रते पूरा शूरा एवा अमारे संप्रदायना एक बहु पवित्र संत एवा पूज्य श्री लक्ष्मी प्रसाद जी स्वामीना चरणों में वंदन करूँ छूँ। एवा ज महान कर्मठ स्वामीना एक जमणा हाथ समान अने जेमणे आपणे हमणां ज ज्ञाननी गंगोत्री में स्नान कराव्युं एवा विद्वत्वर्य पूज्य श्री विवेक स्वरूपदास जी स्वामी अहींया व्याख्यानमाला में विराजमान आपड़ा जूनागढ़ प्रदेशना ब्रह्मचारी महाराज सरजुदास आनंद स्वामी जी, अन्य उपस्थित सर्वे संतो, आ महोत्सवना नाना मोटा यजमानश्रीओ, खास करीने आपणी वच्चे आपड़ा संप्रदायना खूब मोटा दाता एवा दानेश्वरी शेठ श्री जीवराज भाई गाबाणी अने मारा आत्मीय अने अनेक संस्थाओं साथेनु जेमनुं बहु नेतृत्व छे एवा परम आदरणीय श्री सवजीभाई वेकरिया अने विशाल संख्या में उपस्थित सर्वे वाला भक्तजनों सबने जय स्वामीनारायण। आम तो आ बगसरानी भूमि अति पावन पवित्र भूमि छे। हमणां ज वक्ताश्रीनो महिमा गायो। आ महान तपस्वी ऋषि बगदालवनी तपश्चली भूमि है, ज्यां अनेक सिद्ध महात्माओं संतों और श्रीजी महाराजे जे नदी में स्नान कर्यु छे एवी पवित्र सातलड़ी नदीना किनारे आया जारे एक बगसरा धाम में एक महान पवित्र नव्य भव्य मंदिरनु निर्माण आया थयुं छे त्यारे मने कहता आनंद थाय के आ अमरेली जिल्लाना बधाय खाखरिया प्रदेशना गामडाओ ठेठ सद्गुरु गुणातान स्वामी थी मांडी बालमुकुंदा स्वामी होय, कृष्णचंद्रदास स्वामी होय, नानदास स्वामी होय, पुराणी स्वामी गोपीनाथ दास जी स्वामी होय, जेतपुरना कोठारी स्वामी हरिकृष्णदास जी होय, आ मंडलना गुरु लक्ष्मी प्रसाद स्वामीना गुरु एवा महान सेवा मूर्ति ने जेमने वर्षों सुधी जेतपुर मंदिर में गादी स्थान में रही केटलाय ने हमणां वक्ताश्रीए कह्युं ने मोढा में कोळिया आपी अने मानी जेम साचवा छे एवा हरजीवनदास स्वामी नो तो मारा उपर खूब राजीपो हतो। एमनी सेवा जारे छेल्ली अवस्था में थोड़ी घणी बीमारी रहती त्यारे अमदावाद मेमनगर पधारता, बबे 3-3 दिवस सुधी स्वामी रोकाता। एवा सेवा मूर्तिनी परंपरा हमणां ज वक्ताश्रीए कह्युं ने मने लागे छे के वर्षो पछी जाणे आया आ जेतपुरनुं बीजुं स्वरूप निर्माण थतुं होय ने बगसरा खाते
એવું વાતાવરણ અહીં જ્યારે ઊભું થયું છે. ભક્તો, તમે બધાએ ભાગ્યશાળી છો કે હંમેશા જગતમાં બધું મળશે, પણ મહારાજે કીધું છે ને, પ્રસંગ મજરમ પાશમાત્મન કવયો વિદુ સૈવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વાર મપાવ્રતમ. આ બધા છે ને ભગવાનના ધામના દરવાજા છે. ને ગમે તેવો બંગલો હોય, ગમે એવો મોટો મહેલ હોય, પણ એના પ્રવેશને માટે દરવાજામાંથી જ પ્રવેશ થાય. એમનું ઠેકડો મારીને બંગલામાં નથી જવાતું. એમ ભગવાનના ધામમાં જવું હશે ને તો તમારે આવા સારા પવિત્ર સંતોના યોગમાં રહી અને મોક્ષના દરવાજાઓ તમારા ઉઘાડવા પડશે. આ મોક્ષના બધા દરવાજાઓ છે. અહીં આજે લગભગ હું 50-55 વર્ષનો તો વિવેક સ્વામી, હું આ બગસરાનો સાક્ષી છું. જ્યારે મેં દીક્ષા લીધી ત્યારે અમારા મા જેવા સંત પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી પ્રેમ પ્રકાશદાસજી સ્વામીની સાથે અહીંયા બગસરામાં ઘણા દિવસો સુધી આ આપણું જે જૂનું મંદિર છે રોકાતા હતા. એ વખતે અમારે ભક્તરાજ શ્રી રવજી ભગત અહીંયા ઠાકોરજીની સેવા પૂજા કરતા અને ખૂબ સત્સંગ કરાવતા. વચનામૃતના મહાન પરમ જ્ઞાની હતા, વિતરાગી, નિષ્પ્રેહી. એ ભગતજી માટે શું વાત કરું. એમની છેલ્લી અવસ્થા અમારા અમદાવાદમાં એમની સેવાનો લાભ અમને પ્રાપ્ત થયો છે. અહીંના ભક્તો અવારનવાર બધાય રાજકોટ ગુરુકુળમાં બ્રહ્મસત્ર હોય, જ્ઞાન સત્ર હોય, ઉત્સવ સમયમાં ખૂબ બધાય ભક્તો આવી અને લાભ લેતા હતા. એવા પવિત્ર સ્થાનમાં જ્યારે આવા સંતોનું મંડળ તમને પ્રાપ્ત થયું છે ને, મારી દરેક હરિભક્તોને નમ્ર વિનમ્ર પ્રાર્થના છે કે આ સંતોનો છેડો તમે પકડો છો ને ક્યારેય પણ છોડતા નહીં હો. જો તમારું આત્મકલ્યાણ ઈચ્છવું હોય ને, ભગવાનની પાસે જવું હોય ને, તો આવા સંતોની ખૂબ જરૂર છે. ખાસ કરીને જ્યારે આ મંડળ જેતપુરનું કોઠારી સ્વામી હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી અને હું પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી હરજીવનદાસજી સ્વામીને યાદ કરું, શ્રી હરિદાસજી સ્વામીને યાદ કરું. આ બધા સંતોના દર્શન કરવાનો આને લાભ મળેલો છે. આ મહાન સંતોનો યોગ અને આ પરંપરામાં બેઠેલા સંતોનો યોગ મળવો બહુ દુર્લભ છે. હું હમણાં જ આવ્યો ત્યારે પૂજ્ય લક્ષ્મીપ્રસાદ સ્વામીજીને કહેતો કે અમારા ગુરુ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રી ધર્મજીવનદાસજી સ્વામી, જેતપુરનું મંડળ અને અમારે ધોરાજીનું મંડળ, આનો આ ત્રિવેણી સંગમ હતો સંપ્રદાયમાં હો. જ્યારે અમારા ગુરુજી મોટા મોટા ઉત્સવ સમયા કરતા ત્યારે જેતપુરના ધોરાજીના મંડળો એક મહિનો સુધી વહેલા આવી અને સેવા કાર્યમાં જોડાતા હતા. એવો અમારો અનન્ય નાતો આ મંડળ સાથે રહેલો છે. અમારા પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી માધવપ્રિદાસજી સ્વામી પ્રતિષ્ઠાના દિવસે અહીંયા પોતે હાજર રહેવાના છે. પણ તે પહેલાં તમને જણાવતા આનંદ થશે કે હું પ્રતિષ્ઠા વખતે હાજર રહેવાનું નથી, પણ પ્રતિષ્ઠાના ભાગરૂપે વિવેક સ્વામી હમણાં જ અમારે અમદાવાદ ખાતે એસવીપી ખાતે એક બહુ મોટો મહોત્સવ, એક મહાન સંતની સ્મૃતિમાં સ્મૃતિ મહોત્સવ ઉજવાણું અને એની અંદર એક વિશ્વ રેકોર્ડ બને એવી એક ઘટના બની. અમે એક સંકલ્પ કર્યો હતો કે હરિકૃષ્ણ મહારાજનો ભારત વર્ષના તમામ તીર્થો, જેટલી નદીઓ છે, સરોવર છે, સમુદ્રો છે, ઠેઠ આમ ઉત્તરાખંડથી માંડીને રામેશ્વર સુધી અને આમ આસામ ઓરિસ્સાથી માંડીને દ્વારકા સુધી ભગવાન નીલકંઠ વર્ણની જે સ્થાનોમાં ફર્યા હતા એ બધાય તીર્થોમાં મહારાજે સ્નાન કર્યું હતું. એ બધાય તીર્થોના જળથી એક સરસ મજાની કળશ યાત્રા કાઢવી
અને તમને જણાવતા આનંદ થશે. તમે કદાચ મીડિયાઓ દ્વારા જોયું હશે, 7,300 બહેનોએ એ તીર્થજળના કળશો લઈ અને ગાંધીનગર હાઈવે ઉપર કળશ યાત્રા થઈ હતી અને એનો આખો એક વિશ્વ રેકોર્ડ નોંધાણો હતો. હું કળશ યાત્રાની વાત કરવા નથી આવ્યો, પરંતુ જ્યારે આવતી 17 તારીખે અહીંયા નિજ મંદિરમાં મારા ઘનશ્યામ મહારાજ બિરાજમાન થશે ને, એના અભિષેકને માટે એ બધા 1000 તીર્થોનું જળ લઈને હું આજે આવ્યો છું. એ મારે અહીંયા પૂજ્ય લક્ષ્મીપ્રસાદ સ્વામી અહીંયા મારે અર્પણ કરવાનું છે. તો વાલા ભક્તજનો, આવી બગસરાની પાવનકારી ભૂમિમાં આ સંતોએ ખૂબ અથાગ પરિશ્રમ દાખલો કરી અને આ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું છે. મારે બગસરાના ભક્તોને તો ઠીક છે, પણ બગસરાની આજુબાજુ રહેનારા ભક્તોને પણ મારી ખાસ નમ્ર અપીલ છે. અહીંયા એકાદશી હોય, પૂનમ હોય, ભાઈ અહીંયા સંતોએ જ્યારે કોઈ પણ સત્સંગ સભાના આયોજન કર્યા હોય ને, એમાં આવજો. ખાસ કરીને જો આપણામાં સત્સંગ હશે ને, તો આપણી નવી પેઢીમાં સત્સંગ આવશે. તમારા બાળકોની આંગળી પકડીને પણ સાથે લાવજો અને સત્સંગ કરાવજો. આ સંતોના યોગમાં રહેશો ને તો તમારા જીવન ધન્ય થશે. બસ આવતો ભવ્ય પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ, અને એમાં ખાસ કરીને આ મહિનો તો છે ને એક ઐતિહાસિક મહિનો છે. આ મકર સંક્રાંતિના પવિત્ર દિવસો આવે છે, 26મી જાન્યુઆરીનો તહેવાર પણ આવે છે, અને મારો રામલલ્લા છે ને આવતી 22મી તારીખે અયોધ્યામાં નવ્ય ભવ્ય જે મંદિર થયું છે ને, એ મંદિરમાં બિરાજમાન થાય છે. પણ તે પહેલાં મને લાગે મારો ઘનશ્યામ મહારાજ ઉતાવળો થાય છે. અમારા ઘનશ્યામ લલ્લા તે પહેલાં અહીંયા બગસરા મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને આપણને દર્શનનું સુખ આપવાના છે. તો આવા પવિત્ર સંજોગો આપણી વચ્ચે નિર્માણ થયા છે, આપણા સૌ કોઈના સદભાગ્ય છે. તો આ મહોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી પરિપૂર્ણ થાય, અને ફરીથી દરેક ભક્તોને કહેવાનું કે આવા પવિત્ર સંતોને તમે વળગી રહેજો અને એમનો સમાગમ કરજો અને તમારા જીવનને સફળ કરજો. એટલી પ્રાર્થના સાથે હું જે તીર્થ જળ લઈને આવ્યો છું, 1000 તીર્થોના જળની લોટી પૂજ્ય લક્ષ્મીપ્રસાદ સ્વામીજીને હું અર્પણ કરું છું. એ તીર્થોથી 17 તારીખે ભગવાનના અભિષેકમાં એ તીર્થ જળ વપરાય એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. અસ્તુ. જય સ્વામી.